بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ جھنگ کے شہری بجلی کے بلوں میں اضافے پر سراپا احتجاج، مظاہرین نے آئی ایم ایف، وابڈا اور حکومت کا علامتی جنازہ نکال دیا۔ عمران گل رپورٹ کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر جھنگ کے شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ آئی ایم ایف، حکومت اور محکمہ وابڈا کا علامتی جنازہ نکال دیا۔ احتجاج میں شریک مرد و خواتین سمیت بچوں نے بھی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مذمتی تحریریں درج تھیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت نے ان کی حیثیت سے زیادہ بجلی کے بلوں میں ٹیکسز لگا کر ہماری پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ بجلی کے بل ادا کرے یا اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ آج ہم جنازہ اس حکومت کا علامتی نکال رہے ہیں، اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا بھی اور وابڈا حکام کا بھی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ روزمرہ کے معاملات بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں، حکومت بجلی کے بلوں میں اضافہ فوری واپس لے۔ غریب آدمی آتے 10,000 روپے بل ہے پیا، میں کتوں تارا نہ میرا کام میں نہ کاروبار ہے، حکومت ساڈے تے مہنگائی دے کیر کر دیتی ہے۔ مظاہرین نے بجلی کے بل نظر آتش کیے اور شدید نعرے بازی کی اور حکومت سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ عمران گل، بیورو چیف، اسپیشل ٹی وی، جھنگ۔ بجلی کے فی یونٹ قیمت میں اضافے اور بلوں میں بے جا ٹیکسز کو مسترد کرتے ہوئے احمد پور سیال کے شہریوں نے بھی احتجاج کیا۔ چودھری محمد طاہر اسلم کی رپورٹ دیکھیے۔ بجلی کے بلوں کے ذریعے عوام کا خون چوسنے کے خلاف احمد پور سیال کے معروف تجارتی مرکز گڑھ موڑ کے عوام بھی سڑکوں پر نکل آئے اور بجلی کے نرخوں میں اضافہ اور بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار کا بائیکاٹ کر دیا۔ شہریوں، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، نے پرامن احتجاجی ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ کے بچے میرے بھائی دے بچے میرے کول میں جڑا کہ خودکشی کر گیا غلام شبیروں دے نہ ہے، وہ بچے میرے کول میں اس لیے 20,000 روپیہ بل لے، میں بل تارا، میں یتیم بچے پالا۔ ساڈے کول بجلی دے بل نہیں بھرے جا سکتے، اتنی ساڈی انکم نہیں، اتنی آمدن نہیں جتنا بجلی دا بل ہے۔ اسی گھر دی چیزاں بیچ کے بل بھریے، کدو بھریے بل اسی نہیں بھرنے۔ مہنگی بجلی نہ منظور، مہنگی بجلی نہ منظور۔ مظاہرین نے پینافلیکسز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ کو عوام کا معاشی قتل قرار دیا۔ مظاہرین نے پرزور مطالبہ کیا کہ عوام پر بجلیاں گرانے کا یہ سلسلہ بند کیا جائے اور بجلی کی فی یونٹ قیمت کم اور بلوں میں ناجائز ٹیکسز فوری طور پر ختم کیے جائیں۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ صادقآباد میں بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف موبائل ایسوسی ایشن کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی پر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ چودھری احسان اللہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مہنگی بجلی، مہنگی بجلی۔ صادقآباد میں موبائل ایسوسی ایشن کی قیادت میں بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز اور ہوش ربا مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے بجلی کے بل اور پلے کارڈز ہاتھ میں اٹھا کر نیپرا اور حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ پیٹرول مہنگا، پانی مہنگی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ حکومت کا ظالمانہ فیصلہ ہے جو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ مہنگائی کے باعث کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں۔ خودکشیاں کرنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک ماہ تو ہر کسی نے موٹر سائیکل بیچا، کسی نے اپنی مندری بیچی، کسی نے کوئی گھر کا سامان بیچ کے بل ادا کیا۔ ابھی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ بل ادا کر سکیں۔ مہربانی کریں، یہ ٹیکس، یہ جو زیادہ بل ہے اس کو واپس لیں۔ میں سب سے پہلے انجمن تاجران صادقآباد کا اور تمام سول سوسائٹی کا، تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ملک میں اس وقت بجلی مہنگائی سمیت دیگر معاشی صورتحال کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور یہ احتجاج بہت ضروری ہے۔ ہمارے وسائل سے زیادہ ہمارے مسائل بن گئے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، بجلی کے بل اب پہنچ سے دور ہو چکے ہیں، غریب طبقہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پاکستانی عوام پر رحم کر کے عوام کو اس مہنگائی اور مہنگی بجلی سے چھٹکارا دے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم اپنے گھروں کا سامان بیچ کر بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، جبکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ بل بھریں یا بچوں کو روٹی کھلائیں۔ تاجروں، شہریوں اور مزدوروں نے نگراں حکومت سے بجلی کے بلوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ اشرافیہ اپنی شاہ خرچیاں بند کریں اور وابڈا اہلکاروں کی مفت بجلی ختم کی جائے۔
ओकाड़ा में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन बिजली के बिल उठाए, वापडा हुकाम और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। शहरियों ने बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। मुजाहिरीन का कहना था कि वो बिल किसी सूरत जमा नहीं करवाएंगे। महंगाई के इस दौर में बिजली के इजाफी बिल बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। 2 वक्त की रोटी पूरी करें या बिजली के बिल जमा कराएं। बिजली की कीमत में कमी की जाए और टैक्सेस को भी खत्म किया जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर बिजली का बम भी गिरा दिया। बिजली के बिलों में इजाफे ने अवाम का मीटर घुमा दिया। प्रेस क्लब हबीबाबाद के सामने शहरी सरापा एहतजाज। शेख ज़ुहैब रजा की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। हबीबाबाद में बिजली के जालिमाना टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में शहरियों ने शिरकत करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि हम अपने बच्चों का पेट पालें, घरों के अखराजात पूरे करें या बिजली के बिल जमा करवाएं। शहरी बिजली के बिलों और महंगाई की वजह से खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। हुकूमत बिजली के बिलों पर टैक्स को फौरी खत्म करे। हुकूमत टैक्स खत्म नहीं करेगी तो हम अपने बिल जमा नहीं करवाएंगे। पेट्रोल की मसनूआत जी पेट्रोल की कीमत इन्नी बढ़ा दी गई, उहदे नाल हर चीज़ की कीमत खुदकशियां ते मजबूर होए पैन लोग। चीनी 150 सी 3 दिनों के 180 रुपये हो गई है। पाइया लैन जाते जिन्होंने 200 रुपये की मिलती भी, उतों सानू बिजली वाला बंब है या मारिया कि आवाम डिग ही पई, दुनिया मर गई बिल वेख के। जिन्हें 3000 बिल आता उन्होंने 7700 रुपया बिल आया, जिन्हें 4000 से उन्होंने बिल 10000 आया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स और फी यूनिट कीमत कम की जाए। बिजली की कीमत कम करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। दिहाड़ी में महंगाई के सताए मजदूरों का बिजली के बिलों में इजाफे और बेजा टैक्सेस पर सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सब्जी मंडी के मजदूरों ने काम छोड़कर एहतजाजी मुजाहरा किया। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। महंगाई के सताए सब्जी मंडी के मजदूरों ने बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज किया। सब्जी मंडी के मजदूरों का कहना है कि हुकूमत फौरी बिलों में टैक्सेस वापस ले। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अवाम महंगाई और बेरोजगारी से तंग है और खुदकुशियां करने पर मजबूर है। 500-700 रुपया 800 दिहाड़ी है जी साड़ी। बिल आया 22000 रुपया, कितों असी तारी है दसो। गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मेहरबानी की जाए। सर गरीब आदमी हूँ, सब्जी बेचता हूँ रेडी पे, 500-700 कमाने वाला हूँ। 19400 रुपये बिल आया है। ये मेहरबानी की जाए, ठीक है, तो ये बिल को कोई कम किया जाए। गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, क्या करें हम, किधर से तारें बिल? ये खुदकुशी कर लें या घर का सामान बेच के ये बिल तारें। माशी और महंगाई ने पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। जो 1000-2000 डेली कमाता है वो बिजली के बिल दे, बच्चों की फीस दे, चीनी लेके, घी लेके, पेट्रोल डाल करे तो करे क्या? लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर है। खुदारा पाकिस्तान में गरीब आवाम से जीने का हक ना छीने। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि गरीब को कुचला जाए? चंद माफिया ने मिलकर मुल्क पे कब्जा किया हुआ। ये देख लें 15-15, 20-20 हजार आम बंदे का बिल आ रहा है। ये गरीब आदमी कहाँ से बिल दे? पहले महंगाई ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तमाम सियासी जमातों से, ताकतवरों से अवाम मायूस हो चुकी है। लोग मुल्क छोड़ के जाने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि इंसाफ, कानून कुछ नहीं है यहाँ पर। सिर्फ ताकतवर लोग हैं जिन्होंने सारे कारोबार किए हुए और जो 5-10 लाख जिनकी तनख्वाह है, वो तो बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री और घर फ्री, बड़ी बड़ी गाड़ियां फ्री। गरीब आवाम 500,000 कमाने वाले बिल कहाँ से दे? खुदारा इस वक्त हमारी आर्मी चीफ से ये गुजारिश है, जिनके पास सारी ताकत है, कि फिल फॉर बिजली के बिलों में ये टैक्स वापस किए जाए और पेट्रोल, डीजल, घी, चीनी हर चीज ज़ैद की जाए। नहीं तो पूरा मुल्क ऐसा एहतजाज करेगा, चाहे मुल्क के अवाम कुछ भी हो, जेलों में डाल दे, हमें मरना कबूल है, हम पीछे नहीं हटेंगे। लोगों की हालत देख रहे हैं, बच्चे, औरतें, बूढ़े सब सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं। खुदारा गरीब आवाम से जीने का हक ना छीने। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नोटिस ले, गरीब से जीने का हक ना छीना जाए। एहतजाजी मजदूरों का कहना था कि लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वालों की मुफ्त बिजली समेत दीगर तमाम रात को खत्म किया जाए। 500 और 700 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर बिल अदा करे और लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले मुफ्त बिजली चलाए। कहाँ का इंसाफ है? उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और निगरां वजीर आजम से बिजली के बिल कम करने का मुतालबा किया है। ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का भी बिजली के बिलों में खतरनाक हद तक इजाफे के खिलाफ आज डिस्ट्रिक्ट बार में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। मजीद जानते हैं जैन अली की इस रिपोर्ट में।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा की जानिब से बिजली के बिलों में नए नए टैक्सों के खिलाफ हड़ताल का ऐलान। सार्फिन शहरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए उन्हें कानूनी तहफ्फुज देने का ऐलान कर दिया। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा जुनेद इकबाल खिच्ची एडवोकेट ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली के बिलों ने गरीब अवाम का दिवालिया करके रख दिया है। आए रोज नए नए टैक्सों की भरमार ने अवाम का जीना हराम कर दिया है और वापडा की तरफ से कंज्यूमर के बिजली की रीडिंग 30 यौम के अंदर ना होने की वजह से बिजली के बिलों में होशरबा इजाफा हो जाता है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा बिजली के फी यूनिट में आए रोज इजाफे को मुकम्मल मुस्तरद करती है। हुकूमत वक्त ने गरीबों का जीना दूभर कर दिया है। कमर तोड़ महंगाई ने मुल्क में अफरा तफरी और जराइम को फरोग दिया है। जुनेद इकबाल खिच्ची ने मजीद कहा कि हुक्मरान खुली आंखों से तमाशा देखने में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा हुकूमत वक्त से मुतालबा करती है कि बिजली के टैरिफ में कमी की जाए और महंगाई को कम करने के ठोस इक़दामात किए जाएं। बसूरत दिगर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा भरपूर एहतजाज करेगी और सार्फिन शहरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए उन्हें कानूनी तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। 28 अगस्त बरोज सोमवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उकाड़ा बिजली के बिलों में नए नए टैक्सों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए वकाला हड़ताल करेंगे और अदालतों में पेश नहीं होंगे। महंगा लस्को, महंगा लस्को, महंगी बिजली। लाहौर में नवाबपुरा रोड इचरा में बिजली के बिलों में इजाफे पर जमात इस्लामी का एहतजाज। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि भारत के पांव चांद पर जबकि हमारे हुक्मरानों के अवाम की गर्दनों पर हैं। बिजली के बिल में 16 अक़साम के टैक्सेस शामिल हैं। गरीब बिल अदा करता है और हुक्मरान तबका अरबों की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर लाहौर तपती हुई सड़क पर सरापा एहतजाज है। महंगे बिजली के बिल अब बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। ये कैसे बेहुस हुक्मरान हैं कि जो आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, कि हमें कहते हैं कि आवाम के एजेंडे पर हम हुकूमत करते हैं। आज हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर चांद पर वो कदम रखते हैं और हमारे हुक्मरान हमारी गर्दनों के ऊपर अपने कदम रखते हैं। आज यहाँ पर 14 टैक्स हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। हुकूमत करते हैं तो तरक्की मगरिब की बताते हैं। हम इनको बताना चाहते हैं, आप बांग्लादेश के बिजली के यूनिट देखें, 22 रुपए का है। इंडिया के अंदर 18 रुपए का बिजली का यूनिट है, हमारा 65 रुपए का यूनिट क्यों है? आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये महंगाई आपकी अय्याशियों की वजह से है कि आप मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करें, मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें और उसका बोझ अवाम बर्दाश्त करे। अब हमारे से मजीद अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमने ऐलान किया है कि अगर निगरान वजीर आज़म ने 2 घंटे के अंदर नोटिस लेते हुए बिजली के बिलों में इजाफा वापस ना लिया तो 1 बजे हम धरना देंगे वादत रोड पर इंशाअल्लाह। मसनूई महंगाई के तूफान ने हर आदमी को चकरा कर रख दिया। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे के बाद निगरान हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 30% तक इजाफा कर दिया है। किन अमराज की अद्वियात में इजाफा हुआ, ये जानते हैं गुजरांवाला से अपने नुमाइंदे हसन भट्टी से। जी हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई में पिसती अवाम किस पर करेंगे इन्हसार। हुकूमतें बदली, वजीर बदले, मशीर बदले, ना बदली तो गुजरांवाला शहर के अवाम की किस्मत ना बदली। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह गुजरांवाला में भी महंगाई एक गंभीर मसला बनती जा रही है। बात की जाए दालें, आटा, चीनी, घी, सब्ज मसाला जात, सब्जियां हो या फल, तमाम की कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई दे रही है। एक जानिब अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा किया जा रहा है तो दूसरी जानिब जो है अद्वियात की कीमतों में भी होशरबा इजाफा कर दिया गया है। 30% इजाफे के बाद अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें करते दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको बताता चलूं तो जो ब्लड प्रेशर की अद्वियात है उनकी कीमतों में भी होशरबा इजाफा कर दिया गया है। बुखार और सर दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली जो पैरासीटामोल और पैनाडोल है उसकी कीमतों में भी जो है बेशुमार इजाफा कर दिया गया है। शहरी जो है इस हवाले से शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको बताता चलूं कि जिगर के जो अमराज, दिल और जो गुर्दे के अमराज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात है उनकी कीमतों में जो है
25 سے لے کر 30% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ مرغی کے ادویات کے بارے میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو گجرانوالہ کی میڈیکل مارکیٹ میں پہلے تو نایاب ہے کہ کہیں پر مل رہی ہے تو بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے۔ شہری جو ہے زائد پیسے دے کر جو اس دوائی کو جو ہے وہ خرید رہے ہیں۔ تو شہریوں سے جب ہماری بات ہوئی تو وہ شدید مشکلات کا شکار تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت نے جو ہے پہلے جو اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب عوام کا جینا محال کرتے ہوئے تو اب جو ہے ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ تو شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ ادویات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کیے جائے تاکہ جو مریض ہیں ان کو بر وقت دوائی کھلا کر جو ہے ان کی جان بچائی جا سکے۔ چونیا میں سید غلام مصطفیٰ شاہ بخاری المعروف بابا متو شاہ کے سالانہ 652ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات اختتام پذیر۔ اس موقع پر پنجاب کے روایتی کھیل تماچا کبڈی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اسلم بابر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ برے صغیر پاک و ہند کے عظیم بزرگ ولی کامل حضرت بابا غلام مصطفیٰ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات اختتام پذیر۔ 3 روزہ عرس کے دوران مرزار شریف پر زائرین بڑی تعداد کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ جگہ جگہ لنگر اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئی تھیں۔ لوگ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے چادریں چڑھا کر عقیدت بھرا سلام پیش کرتے رہے، جبکہ عرس کے تیسرے اور آخری روز پنجاب کا روایتی کھیل تماچا دار کبڈی کا بھی انعقاد ہوا۔ اس موقع پر شائقین اور زائرین نے خوب داد دی۔ جیتنے والی ٹیم کو 50,000 روپے کا انعام بھی دیا گیا۔ اور شیخوپورہ میں سیوریج لائن میں 2 افراد پھنس گئے۔ حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاع موصول ہوتے ہی ریسکیو کنٹرول نے فوراً ایمرجنسی گاڑیاں روانہ کی۔ ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے فوراً رسپانس کر کے زخمی شخص ندیم کو بحفاظت نکال کر فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ جاں بحق شخص چمن مسیح کی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد سرمد تیمور کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر مرید کے ڈاکٹر زینب طاہر نے علاقہ بھر میں 15 سال سے قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر مرید کے ڈاکٹر زینب طاہر نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی مرید کے چودھری شہریار وڑائچ کے عملہ کے ہمراہ جی ٹی روڈ کے دونوں اطراف ریل بازار، پیرا منڈی بازار، کارخانہ بازار، مدینہ مارکیٹ، حبیب بازار، مین بازار، ریان پور اور نارنگ منڈی میں اچانک چھاپے مار کر 15 سال سے قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر زینب طاہر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دکاندار اپنی حدود میں رہیں۔ تحصیل مرید کے میں تجاوزات ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ذخیرہ اندوزوں اور روزمرہ اشیاء مہنگے داموں پر فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی جلد اور بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ شہریوں نے تجاوزات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مہم کو خوش آئند قرار دیتے ڈپٹی کمشنر محمد سرمد تیمور، اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر زینب طاہر اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چودھری شہریار وڑائچ کو خراج تحسین پیش کرتے امید کا اظہار کیا ہے۔ بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ، اکاڑا میں بچے بھی میدان میں آ گئے۔ بچوں نے بل ہاتھ میں پکڑ کر حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ بچوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ قبول نہیں، حکمران ہمارے والدین پر رحم کھائیں اور بجلی سستی کریں۔ اور چھانگا مانگا میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی نے 2 فوڈ ڈیلیوری بوائے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ دونوں نوجوان موقع پر جاں بحق، ایک شخص زخمی ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ تھانہ چھانگا مانگا پولیس نے ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ چنیوٹ میں ٹیوشن پڑھ کر واپس گھر جانے والا 13 سالہ بچہ مبینہ کار سواروں نے اغوا کر لیا۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود پولیس 2 روز گزر جانے کے بعد بھی بچے کو بازیاب نہ کروا سکی۔ متاثرہ خاندان نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔